السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 7 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 5 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم کو صدمہ۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی کے چھوٹے بھائی حاجی عبدالہادی کا علالت کے باعث اتوار کو بنگلورو میں انتقال ہو گیا۔ وہ 72 سال کے تھے اور تبلیغی جماعت کے سرگرم رکن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب تاجر بھی تھے۔ بتایا گیا کہ نماز جنازہ پیر کی صبح بنگلور میں ادا کی جائے گی اور وہیں تدفین عمل میں آئے گی۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مولانا عبدالخالق مدراسی دیر شام دیوبند سے بنگلورو کے لیے روانہ ہو گئے۔ حاجی عبدالہادی کے انتقال کی خبر سے دیوبند میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی، نائب محتمم مفتی راشد اعظمی، دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی اور رکن پارلیمان مولانا بدرالدین اجمل سمیت نامور علماء کرام نے مولانا عبدالخالق مدراسی کے برادر اصغر کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت مسنونہ پیش کی اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ مدرسے اپنی مرضی سے اساتذہ نہیں رکھ سکتے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سرکار سے امداد لینے والے اقلیتی تعلیمی ادارے، اسکول، کالج اور مدرسے اپنی مرضی سے اساتذہ کی تقرری نہیں کر سکتے۔ اگر حکومت انہیں اہل اور موزوں اساتذہ دیتی ہے تو ان اداروں کو انہی کا تقرر کرنا ہوگا۔ اسے قبل عدالت نے مغربی بنگال مدرسہ سروس کمیشن ایکٹ 2008 کو برقرار رکھا تھا۔ اس قانون کے ذریعے حکومت امداد یافتہ مدارس میں قابل اساتذہ کی تقرری کر رہی تھی، جس پر مدارس کا کہنا تھا کہ حکومت نے مدرسہ سروس کمیشن قائم کر کے آرٹیکل 30A کے تحت ان کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے اپنے حالیہ فیصلے میں مزید کہا کہ اگر کسی اقلیتی ادارے کے پاس سرکاری کمیشن کی طرف سے دیے گئے امیدواروں سے بہتر امیدوار دستیاب ہیں تو اقلیتی ادارہ یقینی طور پر کمیشن کے امیدوار کو مسترد کر سکتا ہے، لیکن اگر کمیشن کی طرف سے تعلیم فراہم کرنے کے لیے نامزد کیا گیا شخص زیادہ اہل اور موزوں ہے تو اقلیتی ادارہ اسے مسترد نہیں کر سکتا اور یہ آئین کے آرٹیکل 30A کے تحت حقوق کے دائرے میں نہیں آتا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ڈی جی پی آسام جیوتی مہنتا نے کہا ہے کہ آسام میں 1000 پرائیویٹ مدرسے موجود ہیں جو مختلف اصولوں اور اپنے عقیدے کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ان مدرسوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اصول و ضوابط کو آن لائن اپلوڈ کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آن لائن اپلوڈ کرنے کے لیے ان مدرسوں کو کچھ وقت دیا گیا ہے۔ گورکھپور میں بدلے گئے مسلم وارڈوں کے نام، کانگریس اور ایس پی نے اٹھائے سوال۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے گڑھ میں میونسپل کارپوریشن نے حد بندی کا ایک آرڈر جاری کرتے ہوئے مسلم ناموں والے تقریباً 1 درجن وارڈوں کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ بی جے پی حکومت کے اس اقدام پر سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور اس اقدام کو پولرائزیشن کی کوشش قرار دیا ہے۔ جو نام تبدیل کیے گئے ہیں ان میں میاں بازار، مفتی پور، علی نگر، ترکمان پور، اسماعیل پور، رسول پور، ہمایوں پور، داود پور، جعفر آباد، قاضی پور خرد اور چکسا حسین شامل ہیں۔ شہری ادارے کی طرف سے جاری کردہ حکم کے مطابق الہی باغ اب بندھو سنگھ نگر، اسماعیل پور کو صاحب گنج اور جعفر بازار کو آتما رام نگر کے نام سے جانا جائے گا۔ ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ لوگ 1 ہفتے کے اندر اپنے اعتراضات درج کرا سکتے ہیں اور ان کے نمٹانے کے بعد اس حد بندی کو منظوری دے دی جائے گی۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور اسماعیل پور کے کارپوریٹر شہاب انصاری نے الزام لگایا کہ نام کی تبدیلی پولرائزیشن کی کوشش ہے۔ شہاب انصاری نے مزید کہا کہ پارٹی اس سلسلے میں ایک میٹنگ کرے گی اور ایک وفد پیر کو ضلع مجسٹریٹ سے ملے گا اور اپنا اعتراض درج کرائے گا۔ دوسری جانب کانگریس لیڈر طلعت عزیز نے نام کی تبدیلی کی مشق کو پیسوں کی بربادی قرار دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس مشق سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا۔ سنیکت کسان مورچہ 26 ستمبر کو ملک بھر میں راج بھونوں کے سامنے کرے گا مظاہرہ۔
संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरों ने इतवार को एक मीटिंग की जिसमें हुकूमत की तरफ से किए गए वादों के खिलाफ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद किसान मोर्चे ने 26 सितंबर को मुल्क भर के मेंबरान पार्लियामेंट और MLAs को मुतालबे का खत सौंपने का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक 3 अक्टूबर को लखीमपुर के 4 किसानों और एक सहाफ़ी की मौत का 1 साल मुकम्मल होने पर संयुक्त किसान मोर्चा मुल्क भर के किसानों और सहाफ़ियों को खिराज अक़ीदत पेश करेगा। इसके साथ मरकज़ी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी को अभी तक वज़ीर बनाए रखने, बेकसूर किसानों को जेल में रखने और मुतासिरा ख़ानदानों को माली मदद और नौकरी देने के वादे से इनकार के ख़िलाफ़ भी एहतिजाज किया जाएगा। इस मुज़ाहरे में किसान मरकज़ी हुकूमत की अर्थी निकालने, पुतले जलाने जैसी तमाम सरगर्मियों के ज़रिए अपना गुस्सा ज़ाहिर करेंगे। इसके अलावा 26 नवंबर को तमाम रियासती दारुल हुकूमतों के राजभवन के सामने 3 ज़रई क़वानीन को वापस लेने के मुतालबे के 1 साल मुकम्मल होने पर एहतिजाज किया जाएगा। मोहम्मद शमी के बाद अब अर्शदीप नफरत के पुजारियों के निशाने पर। इंडियन क्रिकेट टीम के 23 साला गेंदबाज अर्शदीप सिंह से इतवार को एशिया कप के मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी आसिफ अली का कैच छूट जाने पर सोशल मीडिया में फ़िरका परस्तों और नफरत के पुजारियों की तरफ से उन्हें गद्दार, खालिस्तानी और देशद्रोही कहा जा रहा है, जिससे अर्शदीप सिंह के घर वाले काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। इस तनाजुर में पंजाब के वज़ीर खेल ने अर्शदीप सिंह की मां से फ़ोन पर बात की। वज़ीर खेल ने उन्हें फ़ोन पर भरोसा दिलाया कि वो किसी तरह से परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। नफरत के पुजारियों की ट्रोलिंग पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर खेल पंजाब ने कहा कि ये शर्म की बात है कि उभरते सितारे के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी की, खेल में किसी दिन अच्छा होता है तो किसी दिन बुरा, हम अर्शदीप के साथ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं फ़िल वक्त अर्शदीप सिंह के साथ फ़ोन पर बात करूँगा और जब अर्शदीप वापस आएगा तो उनसे मुलाकात भी करूँगा। उनका ये भी कहना था कि जो लोग अर्शदीप के बारे में गलत बोल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज को कुछ फ़िरका परस्तों और नफरत के पुजारियों के ज़रिए एडिट करके खालिस्तान के साथ जोड़े जाने को वज़ारत इत्तलाआत और टेक्नोलॉजी ने संजीदगी से लिया है। वज़ारत ने इस ताल्लुक़ से वजाहत के लिए इंडिया में विकिपीडिया के अफसरान को समन जारी कर दिया है। वज़ारत इत्तलाआत और टेक्नोलॉजी ने विकिपीडिया के अफसरान से कहा है कि वो दफ्तर में आकर इस मामले में वजाहत दें और इसकी वजह बताएं। हुकूमत के खिलाफ जंग का आगाज़ हो चुका है। कांग्रेस की बदउनवानी और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी समेत 17 लीडरों ने इजलास से खिताब किया और सभी ने राहुल गांधी की क़यादत की तारीफ़ करते हुए मोदी हुकूमत पर तनकीद की। रैली को सबसे पहले आसाम के नौजवान MP गौरव गोगोई ने खिताब किया और कहा कि सिर्फ एक लीडर यानी राहुल गांधी ही मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। रैली में आने वाले लोगों की भीड़ साबित करती है कि हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। राजस्थान से कांग्रेस के नौजवान लीडर सचिन पायलट ने कहा कि इस हुकूमत ने महंगाई में ज़बरदस्त इजाफा करके आवाम पर जो हमला किया है उसके ताल्लुक़ से हुकूमत को अब बेदार करके ही रहेंगे। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने गुलाम नबी आज़ाद का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस एक दरिया है और लोग इसमें आते जाते रहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस लीडर आवाम से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी ने मुल्क के लोगों से जुड़ने और इंडिया को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो रैली का इनेकाद किया है। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि मुल्क के सामने बेरोज़गारी सबसे बड़ा चैलेंज है और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इस रैली के ज़रिए किसानों, गरीबों और आम आदमी की आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं। हरियाणा के साबिक़ वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रैली में बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत बताती है कि राहुल गांधी की क़यादत में मुल्क में तब्दीली की हवा आने वाली है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि हैरान कुन बात यह है कि मोदी हुकूमत सनअतकारों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ कर सकती है, लेकिन उसके पास महंगाई को रोकने के लिए कोई इक़दामात नहीं हैं। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत महंगाई से बहुत खौफज़दा है, वो इस बारे में पार्लियामेंट में बोलने को तैयार नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि ये गूंगी बहरी हुकूमत है जो अपोजिशन और आवाम की आवाज़ नहीं सुनती। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी हुकूमत महंगाई कम करने में नाअहल साबित हो चुकी है।